जय हिंद। देखो आज हम कौन देखा जे ना आम भारतर प्रधानमंत्री एवं आम कौन जे जो चीफ मिनिस्टर मान राज्य गुड़िक निजुक्ति कि होता सिलेक्शन कि माने आम बर्तमान आम कौन जे आम ओडिशा कौन नूतन सीएम होगा जाऊँगी कौन कहना साधारण निर्वाचन बर्तमान आम सरला माने 1 तारिख में कौन साधारण निर्वाचन आम सरला आमे जानले जे आमे काहू जाई भोट देले आमे तो जाई एमपी मानको भोट देले एवं एमएलए मानको भोट देले किंतु देशर प्रधानमंत्री कि भाव में नियुक्ति पाई एवं आम राज्यर मुख्यमंत्री कि भाव में नियुक्ति पाई एटा गोटे कौन इंपोर्टाट आम गोटे कौन टॉपिक अटे से बर्तमान आम देखिए देखो आमर पीएम जहाँ आम कहते कौन प्राइम मिनिस्टर जे कि देश बोलिक कौन देशर पूरा शासन मुख्य किए होती प्राइम मिनिस्टर से आम सीएम जहाँ आम कहते चीफ मिनिस्टर ये कौन विभिन्न प्रकार राज्य एवं किसी 3टा केंद्र शासित अंचल जैसे पंडिचेरी दिल्ली और कहते जम्मू काश्मीर किंतु जम्मू काश्मीर आम बर्तमान कहते कौन सीएम ना कौन पे से राज्य विधानसभा कौन ना इलेक्शन हुई ना किंतु आम पंडिचेरी एवं दिल्ली ये 2टा आम कौन केंद्र शासित अंचल हेले भी तार कौन आम मुख्यमंत्री अच्छे आम पूरा इंपोर्टाट अटे हाउ टू पीएम सिलेक्ट आम प्रधानमंत्री सिलेक्ट कि भाव मानने निजुक्ति कि भाव में यहाँ जाना पूर्व आमको जाना पड़े कौन बेसिक जाना पड़े माने पार्लियामेंट विषय जाना पड़े पार्लियामेंट माने कौन ना आम देश संसद जे कि आईन कानून प्रस्तुत करता है देश को चलाइबा समस्त प्रकार कौन व्यवस्था कौन आम थाए ना आम ये पार्लियामेंट जहाँ आम ओडिया कौन कहते ना संसद बोली कहते कौन कहते संसद आम आगु ही पढ़ी संसद आम 3टी अंग अटे गोटे राष्ट्रपति आउटे लोकसभा आउटे राज्यसभा आमर सदन के कौन कहे 2टा सदन आम अच्छे गोटे लोकसभा आम कौन राज्यसभा अंग आम के अच्छी ना आम अंग 3टी आम अंग अच्छे राष्ट्रपति मिसी अंग होगा राष्ट्रपति हटेदे आम कौन सदन 2टा अच्छा सदन में जो आम जो मेम्बर मान जो बसुना माने सदस्य मान बसुना ही कहुए कौन एमपी बोली कहुए माने आम ये आसला एमपी फुल फॉर्म कौन एमपी फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आम कौन कहते एमपी बोली कहूँ जे राज्यसभा बसिले राज्यसभा एमपी बोली कहवा आ जे लोकसभा बसिले आम कौन लोकसभा एमपी बोली कहवा बर्तमान आम जो इलेक्शन है कौड़ा है आम लोकसभा इलेक्शन है लोकसभा इलेक्शन हो सारा पर ए सबू जाक आम एमपी मैंने कौटी बसवे ना आम लोकसभा जाकि बसवे एठू ही आम आरंभ हम कौन प्रधानमंत्री हम कि जपरी आम कौन लोकसभा टोटाल आम एमपी के बर्तमान ना 545 आम एमपी अच्छे सेपटे आम राज्यसभा एमपी के ना 245 आम राज्यसभा एमपी अच्छे किंतु प्रधानमंत्री होगा कौन दरकार ना यही लोकसभा 545 कौन बहुमत माने मेजोरिटी दरकार जपरी इलेक्शन के केवल 543 कौन लोकसभा साधारण निर्वाचन आम कौन 543 जन एमपी रही आउ 2 जन आम कौन अच्छा जहाँ आम कौन सिलेक्ट कराई माने राष्ट्रपति जहाँ आम कहते आंग्लो इंडियन कहते सिलेक्ट कर बर्तमान आंग्लो इंडियन पदवी ना किंतु जितेबाला निर्वाचन हम से कौन आग को देखा माने 2026 पर एम कौन हम निर्वाचन हम बर्तमान आम 2024 जो इलेक्शन है से इलेक्शन केते जन एमपी को निर्वाचन ना 543 जन एमपी निर्वाचन होई 543 जन जगह कौटी बसवे ना आम देशर संसद बसवे माने आम लोकसभा बसवे एवं यही सदस्य मान मेजोरिटी मेजोरिटी माने कौन माने 543 50% प्लस 1 जहाँ आम कौन कहवा 543 50% माने कौन 543 बाई 2 प्लस 1 एमपी एमपी जहाँ को समर्थन दे जो व्यक्ति को समर्थन देवे से देशर कौन ना प्रधानमंत्री बुझीपारे ना प्रधानमंत्री होगा कौन आवश्यक अटे किसी नहीं प्रधानमंत्री आप चाहते तेज आप कौन करा पड़ो ना लोकसभा 543 जन एमपी जार ना कि तार 543 कौन हदा माने आम कह मोटामोटी के 273 एमपी 273 एमपी जो व्यक्ति निजर समर्थन दे सी कौन होता है देशर प्रधानमंत्री हो जाए जपरी भाव में 273 जन एमपी जब मत समर्थन देदेले मुझे कौन जी देशर प्रधानमंत्री हो किंतु किसी योग्यता दरकार देशर प्रधानमंत्री कौन दरकार किसी
যোগ্যতা দরকার। সে যোগ্যতা যাক কଣ କଣ ଅଟେ ଯେ ସେ କଣ ହେଇଥିବେ ନା ସଂସଦର କଣ ହେଇଥିବେ ସଂସଦର ସଦସ୍ୟ ହେଇଥିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଶର ମାନେ ସଂସଦର ସଦସ୍ୟ ହେଇଥିବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କୁ କଣ ଯେ କିଛି ନାହିଁ ବେଳେ କଣ ହେଇଥିବ 25 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ହେଇଥିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେ ଦେବାଳିଆ ବି ନଥିବେ, ପାଗଳ ବି ନଥିବେ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଣ ଯେ ଜଗଲାସି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜନକ କୌଣସି କେସ୍ ତାକେ ପଶି ନଥିବେ। ତେବେ ସେ କଣ ହେଇପାରିବେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଶର କଣ ହେଇଥିବାକୁ ପଡିବ ସଂସଦର ଯେକୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସେ ଲୋକସଭାର ହଉ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟସଭାର ହଉ ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 263 ଜଣ ଏମ୍ପି କୋର୍ଟର ଲୋକସଭାର ତାଙ୍କେ ଯଦି ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଦେଶର କଣ ହେଇଯିବେ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କେ କଣ କରିବେ ନା ଶପଥ ପାଠ କରିବେ। ହେଲେ ଏ 263 ଜଣ ଏମ୍ପି କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇପାରେ? ଏକ ତ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳର ବି ମଧ୍ୟରେ 263 ଜଣ ଯଦି ଜିତି ଯଦି ପଳାଇଲେ ତେବେ ତାଙ୍କେ ନିଜର ନେତାକୁ କଣ ବାଛିଦେବେ କିମ୍ବା କିଛି ଦଳ ମିଶିକି 263 ଜଣ କିଛି ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କଣ ଦରକାର 263 ଜଣ ଏମ୍ପି ଲୋକସଭା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କଣ କଲେ ନା କହିଲେ ଯେ ତମେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅ ତେବେ ସେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଯିବେ। ଯେପରି ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ଦେଶର ସଦସ୍ୟ ହେଇଥିବା ପାଇଁ ମିଳିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଭାବରେ ଏଇ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ଯେ 263 ଜଣ ଏମ୍ପି ଯଦି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଇଦେଲେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ଦେଶର ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ଯଦି ସେ କଣ ଯେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ ହେଇପାରିବ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ରହିପାରିବ ଯଦି ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟତା ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟତା ନାହିଁ। ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟରେ 263 ଜଣ ଏମ୍ପି କଣ କହିଲେ ନାଇଁ ଇଏ ଆମର କଣ ହବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହବ, ତେବେ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟରେ କଣ ହେଇପାରିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଅଟେ ସେ 6 ମାସ ଭିତରେ କେତେ ମାସ ଭିତରେ 6 ମାସ ଭିତରେ ଏକରେ ସେ ଲୋକସଭାର ହଉ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟସଭାର ହଉ ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଦେବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଯାଇକି ସେ କଣ ହେଇପାରିବ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ ହେଇପାରିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିପାରିବ। ଏଠି ଆମର ଆସିଲା ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କଣ ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି କି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମିଳିକି କଣ ପାଇଥାନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କେ କଣ ହେବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ ଲୋକସଭାରେ ନହେଲେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କଣ ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତେବେ ଯାଇକି ସେ କଣ ହେଇପାରିବେ ନା ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବେ। ନା ଯଦି ଯିଏ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ ଯେପରି ମତେ 263 ଜଣ କଣ କରିଦେବେ ନା ଏମ୍ପି ସମର୍ଥନ ଦେଇଦେବେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବି କି? ଯଦି ମତେ 25 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୋଉଠି ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଛି କି ନାହିଁ ମତେ 6 ମାସ ଭିତରେ କଣ ହେବାକୁ ପଡିବ ଲୋକସଭା ନହେଲେ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ ତେବେ ମୁଁ କଣ ହେଇଯିବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ହେଇଯିବି। ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କିଏ କରିଥାଏ ନା ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶପଥ ପାଠ କରିଥାଏ। ସେପରି ଭାବରେ ଆମର କଣ ଯେ ନା ଆମର କଣ ଯେ ସିଏମ ହିଁ ମଧ୍ୟ କଣ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ହିଁ କଣ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ଆମର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଭାବରେ ଆମେ କଣ ଯେ ଓଡିଶାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡିଶାରେ ବି ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଛି ନା 2024 ମସିହାରେ ଆମର କଣ ହେଇଛି ନା ଇଲେକ୍ସନ ଆମର ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଦେବା ଯେ ସିଏମ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି ଯେ ସିଏମ କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି କିଏ ନା ସେଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସିଏମ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମର କଣ ଯେ ବିଧାନସଭାର ଏମିତି କଣ ଦରକାର ନା ମେଜରିଟି ଦରକାର। ମେଜରିଟି ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା 50% ପ୍ଲସ 1 ଭୋଟ ଯାହାକୁ ମିଳିଲା ତାକୁ ଆମେ ମେଜରିଟି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବିଧାନସଭାର ମେଜରିଟି ମାନେ ବିଧାନସଭାର ଯୋଉ ସଦସ୍ୟତା ଥାନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ MLA ମେମ୍ବର ଅଫ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ MLA ମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ହେଇଛି ନା ହେଇନି? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ MLA ମାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଟୋଟାଲ MLA କେତେ ଅଛନ୍ତି ନା 147 MLA ଆମର ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇ 147 ର 50% ପ୍ଲସ 1 ଭୋଟ ବେଳେ କେତେ ହଉଛି ନା 64 ଜଣ MLA। ମାନେ ଏଠି ଆମେ ବୁଝିଲେ କଣ ନା ଓଡିଶାର ସିଏମ କିଏ ହବ ଯାହାକୁ କି 64 ଜଣ MLA ଏଟା କଣ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଟେ 64 ଜଣ MLA ଯାଇକି ସମର୍ଥନ ଦେଇଦେବେ ଯେ ଆଜିରୁ ଆମର କଣ ହବ ନା ଆମର ସିଏମ ହବ। ତାକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ କଣ କରିଦେବେ ସିଏମ ପଦରେ ତାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଦେବେ। ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବିଧାନସଭାର କଣ ଦରକାର ନା 64 ଜଣ MLA ସମର୍ଥନ ପାଇଲେ ସେ କଣ ହବ ଅଧିକ ମିଳିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନତମ କେତେ ଦରକାର ନା 64 ଜଣ MLA ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆମର କେତେ ଦରକାର ଥିଲା ନା 263 ଜଣ MP। ହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ ନା ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କେତେ MP ମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଦରକାର କିଛି ନାହିଁ ବେଳେ 263 ଜଣଙ୍କର ଆମେ ସମର୍ଥନ ଦରକାର। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଥିଲେ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭାର ଯେତିକି ସିଟ୍ ଅଛି ତାର ଅଧାରୁ ଏକ ଅଧିକ ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଲେ 50% ପ୍ଲସ 1 ମେଜରିଟି ଦରକାର। ଓଡିଶାରେ ଆମର କେତେ ଅଛି 147ଟା ଆମର ସିଟ୍ ଅଛି
ଆଉ 147ଟା ଜାଗାରେ ଆମର କଣ ହେଇଛି ନା ଆମ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି। ହେଲେ ସିଏମ ହେବାକୁ ହେଲେ କେତେ ଜଣ ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଦରକାର ନା 64 ଜଣ ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଦରକାର। ଆଉ 64 ଜଣ ଯାହାକୁ ଦେଇଦେଲେ ସେ କଣ ହେଇଯିବ ନା ସିଏମ ଆମର ହୋଇଯିବ। ହେଲେ ସିଏମ ହେବାକୁ ହେଲେ ସେଠି ଯେମିତି ଆମର ନଥିଲା କି ନା ଜଣେ ଯଦି ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିନି ତେବେ ହିଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା 6 ମାସ। 6 ମାସ ଭିତରେ ହିଁ ସେ କଣ ହେବାକୁ ପଡିବ ନା ଏକରେ ରାଜ୍ୟସଭାର ହଉ ନା ଲୋକସଭାର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢିକିରି ତାକୁ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଟେ, ଯଦି ଜଣେ ଯଦି କଣ ସିଏମ ଯଦି ବିନା କୌଣସି ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ଯଦି କଣ ହେଇଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର ଯଦି ସମର୍ଥନ ମିଳିଯାଇଛି ତେବେ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ 6 ମାସ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଏମଏଲଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ହେଇକି ସେ କଣ ହେବାକୁ ପଡିବ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଯାଇ ତାର ମଧ୍ୟ କଣ ରହିବ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ ହେଇପାରିବ ନା ସିଏମ ରେ ରହିପାରିବ। ଆମର କଣ ଯେ ସିଏମ ର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ ଅଟେ ନା 5 ବର୍ଷ ଆମେ ସିଏମ ଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅଟେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ କଣ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଭଳି ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର କଣ ଯେ ସିଏମ କିଭଳି ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ସିଏମ କୁ ଆମର କଣ ଯେ ଯେପରି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରୁଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି କିଏ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥାନ୍ତି କିଏ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏଠି ସିଏମ କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି କିଏ ନା ଆମର ସେଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥାନ୍ତି କିଏ ନା ସେଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ ଆଉ ସିଏମଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କଣ 5 ବର୍ଷ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ବାକି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଆମେ କଣ ଯେ ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ଟପିକ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଜି ପାଇଁ ଜୟ ହିନ୍ଦ।